In middle of the ongoing controversy over waters from Bhakra Dam, Punjab Chief Minister Bhagwant Mann today said, Punjab will not pay to be robbed. He was referring to the controversy which has arisen because of Ministry of Home Affairs approving the request for deployment of CISF, the Central Industrial Security Force at Bhakra. This issue is basically oversharing of the water started when Chief Minister Naib Singh Saini of Haryana demanded 8,500 cusecs of water because they had finished their share, and Chief Minister Bhagwant Mann candidly refused that. This even went up to the extent of Aam Aadmi legislators organizing about a month-long dharna at Bhakra, which finished yesterday. Now with the CSF ordering deployment of 276 CISF personnel at dam, the issue is still up for more discussions. I, Sanjeev Singh Baryana, along with my senior colleagues, Ruchika M. Khanna on behalf of Punjab and Pradeep Sharma on behalf of Haryana, will like to discuss the issues as they stand and what we should be looking to in forward when the matter is already under deliberations in Punjab and Haryana High Court. Ruchika ji, इस सिक्योरिटी ਦਾ ਰੀਵੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਡੈਮਸ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੇ ਨੀਚੇ ਹੈਗਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪੈਂਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਸਟਰੈਂਥ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਡਿਪਲੋਇਡ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ 146 ਆਫਿਸ ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨਲ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ 347 ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਡਨਲੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਵਾਟਰ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਡਨਲੀ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ CISF ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ 296 ਪਰਸਨਲ they've approved for the security wing of the Bhakra Dam project. ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ CISF ਦਾ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਿਕੋਜ਼ BBMB ਇਜ਼ ਅ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਡੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਡੈਮ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। So that if we read between the lines, the center wants more control of this whole issue because the matter of this water distribution, the water dispute has reached the central government because Punjab, Haryana dono dispute sega because BBMB being a central body, the BBMB referred the matter to the central government, and mind you the controlling minister for BBMB is Manohar Lal Khattar, the ex-chief minister of Haryana. He is the power minister. Sorry, I'd like to intervene here. ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ they have contended that ideally it should have been referred to the minister, but it was not, and only the union home secretary took a meeting. Yeah. So that is a lacuna in the whole thing, which they have referred to in the High Court. Legally, I think these are the legalities ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਡਿਸਪਿਊਟ। ਬਟ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ BBMB ਰਿਪੋਰਟਸ ਟੂ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਈਵਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋ ਲੋਂਗਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ or technical issue now because center states, the stakeholder states like Rajasthan, Delhi, Haryana are ruled by the BJP and Punjab is ruled by the AAP. This is basically snowballing into a major political issue now. That's a very interesting point. It's now BJP AAP, basically how it seems like, and the 3 states of BJP are controlling. Do you think there is a strong political angle to the entire thing? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ politics ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਯਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂਦਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਉਹ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਪ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ 2.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ OBC ਫੇਸ ਇੱਕ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਐਟਲੀਸਟ 7-8 ਉਹ ਵੱਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ OBC ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਬੀਨ ਕਵਰਿੰਗ ਬੀਜੇਪੀ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ ਹਾਰੀ, ਵੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਉਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿੱਥੇ OBC ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ 2027 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਡੈਸਪਰੇਟਲੀ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਫੁੱਟਹੋਲਡ ਇਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹਾਊ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਊਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਐਂਡ BJP ਸੀਜ਼ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੈਲ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਡਲ ਟੂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੋਟਰਸ। ਰਾਈਟ Ruchika ji, how do you see this? See, Sanjeev ji, I agree to some small extent that yes, there's politics behind it, but there is, we cannot ignore the fact that for years, ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਚੈਨਲ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਡੈਮਸ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਨਾ 32-33 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੇਠੋਂ ਮੋਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ everybody says, scientists say that Punjab is heading towards desertification. ਅਗਲੇ 14 ਸਾਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਇੰਨਾ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਟਰ ਚੈਨਲਸ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰਜਵਾਹੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਨਾਲ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ। ਆਈ ਐਗਰੀ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ ਕਿ ਹਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। the issue will to some extent stop the entry of the Haryana Chief Minister into Punjab, but we cannot ignore this very important fact also that this is an immediate need for Punjab. ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲੋ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਾ ਹੋਈਏ? ਨਹੀਂ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਰੁਚਿਕਾ। ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਥੀਨ ਡੈਮ ਜਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਜਾਂ ਪਕੜ, ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ, ਸਨੋ ਮੈਲਟ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਐਗਰੀਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰਿਵਰਸ ਨੇ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਪਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟਸ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟ ਯਮੁਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਐਰੈਟਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰਿਆਣਾ particularly South Haryana is entirely dependent on this ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਆਪਣਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਪਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਔਰ ਆਰਡੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹ ਲੀਗਲ ਲੰਬੀ ਬੈਟਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਉਹ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤਾ 2000, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਬਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲੀ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ because this what even if Haryana has utilized this water, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ 103% ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਵੀ ਮਾਰਚ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰਸ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਗੈਟਿੰਗ ਵਾਟਰ ਇਨ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਐਂਡ ਜੂਨ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਸਰਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਜ਼ਲੀ ਹੁੰਦਾ ਫॉर
drinking water purposes, and this water also goes to Delhi and Rajasthan also. ਇਹ ਕੱਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ as a upper riparian state, as a state which control the river waters, Punjab should have, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ it should have been amicably resolved, because in a midst of war, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਾਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਆਪਸ ਦੋਨੋਂ ਭਿੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। I agree your point of view probably, but since we have the court looking good in the matter, they will see. ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਛੇੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, BBMB ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਆ, ਵਾਈਟ ਐਲੀਫੈਂਟ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਇਟ ਕਲੀਅਰ that ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ has demanded and they will not stop till this order of deploying of CISF on the dams is restored. Although I don't think this order will be withdrawn, not restored, will be withdrawn. I don't think this order will be withdrawn. But at the same point of time, the issue is that Punjab itself needs water at this point of time. Paddy cultivation ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਰਸਰੀਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਕਰ ਲੀਆਂ, DSR ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰੀਬ 17,000 ਕਿਊਸੈਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ BBMB ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ 3,000 ਕਿਊਸੈਕ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੀਚੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 8,000 ਕਿਊਸੈਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਡਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 10,300 ਕਿਊਸੈਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਊ ਵੈਨ ਪੰਜਾਬ ਇਟਸੈਲਫ ਨੀਡਸ ਵਾਟਰ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਇਟ, I mean, water is flowing. It's not a stagnant commodity. It will flow. So when whatever Punjab needs is used, the whatever remains will have to go. Okay, so I don't think this issue is ending up so fast as your argument of both the parties shows. ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਬਣੇ, ਇਹ 1966 ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਵਰ ਦੀ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਈਅਰਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਰ ਐਕਿਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ SYL ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ, ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਨ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਸੋ ਲੀਗਲ ਰੈਮੇਡੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੈਡੀ ਤੇ ਵੀਟ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੈਡੀ ਐਂਡ ਵੀਟ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਡਜ਼ਨਟ ਨੀਡ ਯੋਰ ਵੀਟ ਐਂਡ ਰਾਈਸ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿਣੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਾਟਰ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟਡ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਈ ਵਾਰੀ ਘਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। But I'd like to add here, Sanjeev, that the center, the country wants Punjab to give wheat. Yes, rice, I agree that other states are now growing rice, ਤੇ rice ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਪੈਡੀ ਦੀ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਰੋਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵਿਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਆਲਸੋ ਉਹੀ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਕਲਚਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਵ ਐਜ਼ ਮਚ ਵਾਟਰ ਐਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼, ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਪੰਜਾਬ's ਵਾਟਰ। ਸੋ ਅਲਟਰਨੇਟਲੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦਾ ਕੋਰਟ ਵਿਲ ਸਟੈਪ ਇਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੌਂਗ ਰਨ ਬੈਟਰ। Thank you, Ruchika ji. Thank you, Pradeep, for an enlightening talk on the Bhakra waters. As we see, the issue is not likely to have an end soon. Keep on watching us on our social media platforms.